ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କି? ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଡିଡ୍ ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଡାର୍କନେସ୍? ତ ସେହି ସହିତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହା କି ଲୁସିଫର କେମିତି ପାପ କଲା, କାହାରି ଲାଗି ପାପ କଲା, ତାକୁ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ଲୁସିଫର କୁ କିଏ ଭଣ୍ଡାଇଲା, ଲୁସିଫର କୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଏ ପାପ ପଶାଇଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁରା ପୁରା ବହୁତ ପୁରୁଣା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିରେ ବହୁତ ଥର ତାହାର ଆନ୍ସର ପାଇଛୁ ମଧ୍ୟ, ନାଇଁ କି? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କି ଅନ୍ଧକାର କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ କି, ଶୈତାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ କି, ଏଇପରି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମ୍ ଆର୍ ସେଲ୍ଫ existent, co-existent and eternally existent। କେମିତି କହିବି ଓଡ଼ିଆରେ ବୋଲି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ହଁ ବୋଲି କହିଲେ ତାର ବିପରୀତ ନ ବୋଲିବାଟା ଅଛି କି ନା ନା ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଇ ହେବ କି? କୁହନ୍ତୁ ତ। କ୍ୟାନସଲ କରି ହେବନି। ଇଫ ଦେର ଇଜ ଅ ୟେସ୍, ଦେନ୍ ଅବଭିୟସଲି ଦେର ସୁଡ୍ ବି ଅ नो ଚଏସେସ୍। କାଲି କଥା କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ कि जेमिति आमर सरकार चेष्टा करुछि विपक्ष रहित भारत, अपोजिशन फ्री इंडिया। तो अपोजिशन जदि नाही, गोटे सरकार ठियाला परे ताको अपोज आगे आगे आप ठीक करूना, आप गोटे शासन ठीक नहीं, आप लोक मान लुटी खाऊछंती, एटा कोठिकार न्याय? एटा लोक माने सेमती नहीं आमे झगड़ा हेले हेबने, अरे बाबू माने तुम नेक्स्ट टाइम इलेक्शन को तांको बाछिबो हमको बाछिबो, तुमको छाड़ी देछि बोली लोक मान को से गणतंत्र मीन्स लोकतंत्र मीन्स एटा लोक मान को फ्रीडम देबो कि तुम बाछो। से माने 5 वर्ष राज्य करिकी करले तुमको तांकर शासन भल लागिला कि? से जो जो भूल करिसंती एठी हमर एजेंट देखो आमे सेटा करिवो नै, सेटा सब काढी देबो, आपण मान को आमे हरान करिवो नै, हमको भी जिताओ बोली मन जाय के वोट मागु छंते। जहा धरंतो विपक्ष रहित हे गला तो लोक मान को चॉइस नै, जेतल चॉइस नै देन देयर विल बी नो वोटिंग, नहीं? तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। से गण लोकतंत्र नथिबाटा लोक मान पय बहुत विपद फ्यूचर एटा। ठीक सही प्रकार देयर शुड, जेमिति देयर शुड बी अ विपक्ष, सेमिति सत्य सामना रे गोटे असत्य बोलिबाटा इट इज सेल्फ एक्जिस्टेंट एंड को एक्जिस्टेंट एंड इटर्नली एक्जिस्ट। जेते दिन पर्यंत सत्य रहिबो से पर्यंत असत्य भी थिबो ही आज्ञा कोठी ना कोठी। भल अच्छी बोल कहले मंद भी थिबो ही कोठी ना कोठी। तो धरंतु आपण माने कि ए सब सृष्टि हेबा पूर्वरु देयर वाज गॉड। वाज काहे कहूछ माने पुरातन कालर कथा कहूछ, जेहेतु किए नथिले सेते बेले आदम सृष्टि हे नथिला, दूत माने भी सृष्टि हे नथिले, ईश्वर एकला थिले। सो हु इज गॉड एंड हु व्हाट इज गॉड? धरंतु समस्त उत्तमतार एक आकर अटंती परमेश्वर। कोड स्टार्ट करिबा, परमेश्वर अटंती ज्योति। तो ज्योतिर विपरीत कौन? ऑब्वियसली अंधकार। तो अंधकार थिला कोठी की? जिम द्वारा कि हमें डिफाइन करि पारिबु, डिफरेंशिएट करि पारिबु, डिस्टिंग्विश करि पारिबु ज्योति और आलो ज्योति और अंधकार मध्य रे। जेमिति परमेश्वर अछंती तांकर समस्त गुणन विपरीत गुण भी अंधकार भितरे थिला। परमेश्वर जेहेतु सत्य तो मिथ्या भी अंधकार भितरे थिला। सब अंधकार क्वालिटी एटा सब। परमेश्वर पवित्र तो असुचिता कोट थिला? अंधकार भितरे ही थिला। परमेश्वर उत्तम, मंदता कोट थिला? अंधकार भितरे थिला। दुष्टता, असुचिता, मिथ्या सब परमेश्वर यदि धार्मिक राइचस तो ऑल अनराइचस, ऑल अधार्मिकता, मूर्खता, ऑल नेगेटिव कैरेक्टर्स अंधकार भितरे थिला। सेति पई
କୁହାଯାଏ କି ଆଲୋକର ଜ୍ୟୋତିର ଗୋଟେ ସୀମା ଥିଲା। କହି ପଢିବେ କି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ସରି ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ। ଏସବୁ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଇସ୍ୟୁଜ ଯେ ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣ ନ ଜାଣିଲେ ବି କିଛି ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ମେଚୁରିଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିକେ ପରିପକ୍ୱତାକୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝାଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥାନ୍ତି। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 38:19-20 ପଢିବ। ଦୀପ୍ତିର ବାସସ୍ଥାନକୁ ପଥ କାହିଁ ଓ ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ? ତୁମ୍ଭେ କି ତହିଁର ସୀମାକୁ ତାହାକୁ ନେଇପାର ଓ ତହିଁର ଗୃହପଥ କି ଚିହ୍ନିପାର? ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ଦୀପ୍ତିର ବାସସ୍ଥାନକୁ ପଥ କାହିଁ। ତ ଏଠିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଦୀପ୍ତି ବି ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ହି ୱାଜ ଦ ଓନଲି ଲାଇଟ୍। ତ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେର will be a darkness obviously। ତ ଦୀପ୍ତି ଆଉ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଦୀପ୍ତିର ବାସସ୍ଥାନର ପଥ କାହିଁ, ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ, ତୁମ୍ଭେ କି ତହିଁର ସୀମାକୁ ତାହାକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏ ୱାର୍ଡଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୀମା। ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୀମା ଥିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ଜ୍ୟୋତିର ବାସସ୍ଥାନ, ଡ୍ୱେଲିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ଲାଇଟ୍, ଆଲୋକର ବାସସ୍ଥାନ। ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଯୋଉଠି ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ ସେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ କି ଗୋଟେ ସୀମା ରଖିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମର ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ? ଗୋଟେ 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 ଟାୱାରର ନେଟୱାର୍କ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା କଥା ସେତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆମେ ଯଦି ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ନେଟୱାର୍କ ଧରିବନି। ତଳେ ପୁରା ନେଟୱାର୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ଟାୱାର ଟାୱାର ନେଟୱାର୍କ ନେଟୱାର୍କ ଟାୱାର ଏତିକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କେତେକ ସୀମା, ଗୋଟେ ସୀମା ଥିବ, ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ନେଟୱାର୍କ ଆଉ ଧରିବ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ତ ଆମକୁ ପୁରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମକୁ ଇନକମିଂ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆଗେ କେମିତି ଥିଲା? ଓଡିଶାର ନେଟୱାର୍କ, ଓଡିଶାର ଫୋନ ଆନ୍ଧ୍ରା ଧରିକି ଗଲେ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ପଡି ଯାଉଥିଲା କି ନାହିଁ? ଆନ୍ଧ୍ରାର ବର୍ଡର କ୍ରସ୍ କରୁ କରୁ ଆନ୍ଧ୍ରାର ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଉଥିଲା। ଓଡିଶାରେ ଥିଲେ ଆମକୁ ଫୋନ ଆସିଲେ ଇନକମିଂ ଚାର୍ଜ ପଡୁନଥିଲା, ଇନକମିଂ ଚାର୍ଜ ବି ପଡି ଯାଉଥିଲା। ବାହାରକୁ ଗଲେ, ଭିତରେ ଥିଲେ ହଉନଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ କେମିତି ଏଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ମୁଁ ବର୍ଡର କ୍ରସ୍ କରିଛି ବୋଲି। ତ ନେଟୱାର୍କର ଗୋଟେ ସୀମା ସେମାନେ ଛାଡନ୍ତି, ଏତିକି କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ନେଟୱାର୍କ ଧରିବ। ସୀମା ଦେଖିକି ସେମାନେ ସେଟ୍ କରନ୍ତି, କରୁଥିଲେ, ଆଇ ମିନ୍ ସେତେବେଳର କଥା। ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଆପଣର ଜ୍ୟୋତିର ଗୋଟେ ବଡ ସୀମା ପୁରା ଗାର ମାରିକି ରଖିଥିଲେ। ତା ବାହାରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢିଲା ବେଳେ କଣ ଶୁଣୁଥିଲୁ? ବାହାର ଅନ୍ଧକାର, ପାତାଳର ବହୁତ ଗୁଡାଏ 7 ପ୍ରକାରର ପାତାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କୋଟା ପଢିଲୁ, ଆମେ କୋଟା ଶିଖିଲୁ, ମାନେ ବାହାର ଅନ୍ଧକାର, ଆଉଟର ଡାର୍କନେସ୍। ପଢିଦିଅ ସେଇଟା କୋଉଠି? ପ୍ରକାଶିତ 22:15 ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 22:13 କି? ପ୍ରକାଶିତ 22:15। କୁକୁରମାନେ, ମାୟାବୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ନରଘାତକ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାପ୍ରିୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ବାସ୍ 22:13 ମାଥ୍ୟୁ। ସେଥିରେ ରାଜା ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାର ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ବାହାର ଅନ୍ଧାରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବ। ବାସ୍ 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 ବାସ୍। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପର ପାତାଳଗା, ଯୋଉଠିକି ଦନ୍ତର କିଡିମିଡି ଥିବ। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଯୋଉଠିକି ଜଳିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି ଏଠି। ମାନେ ଏମିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲେ କି
ନା ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ପଡିଛନ୍ତି, ନା ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କୋଉଠି ରଖାଗଲା, କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ମାନେ ଆଉଟସାଇଡ ଇନ ଦ ଡାର୍କନେସ୍। ଏଲୋ ବାହାରେ ବାହାରେ ରହି ନାହିଁ ଗେଲ। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ 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 ଟାଇପରେ କହିଲେ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ଗଏ ନା ନରକ ଗଏ ବୋଲିଲା ପରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ରେ ବୋଲେ ପାହାଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ପରି ବୋଲିଲା ପରେ ବାହାରେ ଥିବେ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଅନ୍ଧକାର ଅଛି। ଇଏ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ ଥିବ ସେଠି। ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ମେସେଜ ଥିବ, କଣ ଅଧର୍ମତାର ନିଗଡ ତତ୍ଵ ବୋଲି ଥିବ, 2ଟା ପାର୍ଟ, ସେଥିରେ ସବୁ କହିଛି। ଜିହୁଦାଙ୍କ ପତ୍ର 6 ପଦ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଦୂତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଉଚ୍ଚ ପଦ ନ ରଖି ନିଜ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମହାବିଚାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ବସ୍, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ ଇଟର୍ନାଲ ଚେନ୍ସ ଅଫ ଡାର୍କନେସ୍ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମାନେ ସେ ଜଞ୍ଜିର ବି ଅନନ୍ତ କାଳ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧକାର ବି ଅନନ୍ତ କାଳ। ଆମେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ବୋଲି ଯଦି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରକାଶିତ 22, ପ୍ରକାଶିତ 21, ନାଇଁ 20:10 ପଢନ୍ତୁ। ଶୈତାନକୁ ସେ ଭିତରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଦିଆବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ସେଠାରେ ସେହି ପଶୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଏ ୱାର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିବାରାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ? ମାନେ ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ, ଏଇ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏଇ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ, ଆଉ ଇଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ ଯେ କି ଦିଆବଳ ଶୈତାନ, ଆଉ ତାର ସପକ୍ଷ ମାନେ ସେ 666 ମୁଦ୍ରା ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ଏସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ ମାନେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭିତରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ? ପୁଣି ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ। ଆଉ ଯେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ, ଯୋଉ 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 ଗୌରବର ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ, ତାହା ବି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜ୍ୟ କରିବ। ପୁଣି ଏମାନେ କେତେ ଦିନ ଥିବେ? ଏମାନେ ବି ଯୁଗ ଯୁଗ, ମାନେ ଦେ ଆର୍ କୋ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଟର୍ନାଲି, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ବି ରହିବେ ହିଁ ରହିବେ, ଆମେ ରହିବୁ ହିଁ ରହିବୁ, ଏମାନେ ବି ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଦେର୍ ଇଜ ଅ ବ୍ୟାଡ ଥିଙ୍ଗ ଆଉଟସାଇଡ। ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ ଅ ଗୁଡ, ଗୋଟେ ଗୁଡ ବୋଲିବାଟା ଅଛି, ମାନେ ବ୍ୟାଡ ବୋଲିବାଟା ବି ଥିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କି? ନା 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 ନା, ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡିକ ଅଟୋମେଟିକଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ହୁଏ। ତ ଲୁସିଫର କେମିତି ପାପ କଲା ବୋଲିବାଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି। ତ ଅନ୍ଧକାରର ସୀମା ନିରୂପଣ, ସରି, ଜ୍ୟୋତିର ସୀମା ପରମେଶ୍ୱର ନିରୂପଣ କଲେ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କି ଜ୍ୟୋତିର ସୀମା ବାହାର ପଟେ ଅନ୍ଧକାର, ଓ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ ସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡିକ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ରୋମିଓର ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ବୋଲି, ନାଇଁ କି? ରଙ୍ଗ, ରସ, ମତ୍ତତା, ମଦ୍ୟପାନ, କାମୁକତା, ଏସବୁ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏସବୁ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଅଟେ। ଏସବୁ ଗୁଣ ଅଟେ। ଅନ୍ଧକାର ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାନେ ଗୁଣ ଅଟେ। ଦେର୍ ଆର୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ। ତ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦରକାର ବୋଲି ଜଗିଛନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯୀଶୁ କିଏ? ଆମେ ଶୁଣ, କରୁଣାମୟ, ଦୟାମୟ, ପ୍ରେମମୟ, ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ଗୋଟେ ଆକର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପର୍ସନାଲିଟି। ବାଇବେଲ କହେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲି ବି କହେ,
ଆଉ ବାଇବଲ କହେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି। ବା ଆମେ ଜାଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେହୋବା ସିଦ୍କିନ୍ ମିନ୍ସ ଧାର୍ମିକତାର ରୂପ ସିଏ। ଯେହୋବା ମେକାଦେଶ ମାନେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ପବିତ୍ର। ଏଇଟା ତ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପବିତ୍ରତା ବୋଲିବାଟା ଯାହା ଅଛି ମାନେ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ନାମ ନୁହେଁ କି? ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ଆମ ପରି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଆମ ପରି କଣ ଆମ ତ ଆଉ କଦଳୀ ଖାଇଲେ କଦଳୀ ପରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କଦଳୀ ତ ଆଉ ସେଇଟା ସେମିତି। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ପବିତ୍ରତା ମିନ୍ସ ଗଡ। ରାଇଚିୟସନେସ୍ ମିନ୍ସ ଗଡ। ଲଭ୍ ମିନ୍ସ ଗଡ। ଆମେ ଗଡ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଉତ୍ତମତା, ଉତ୍ତମ ଗୁଣ, ସତ୍ୟତା। ଆମ୍ଭେ ସତ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଆମେ ସତ୍ୟ କହୁ ବୋଲିବାଟା ଲଜିକାଲି ଠିକ ନା? ଆମ୍ଭେ ସତ୍ୟ ମାନେ ହ୍ୱାଟ? ଆମ ଠାରୁ ଜ୍ୟୋତି ମିଳେ ବୋଲିବାଟା ଅଲଗା। ଆମ୍ଭେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ? ସେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଆକର, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ସ୍ୱଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ପ୍ରପର୍ସନାଲିଟି ଅଟନ୍ତି ଆମ ପରମେଶ୍ୱର। ତ ସୁବିୟନ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ଧରି କହିଲେ କି ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ମୁଁ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଛି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଆମ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଛୁ। ତ ହୁ ଇଜ ଜିସସ୍? ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ପଛ କଥା, ହି ଇଜ ପରିତ୍ରାଣ। ଯକ୍ଷଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେ କଣ କହିଲେ? ଆଜି ଏ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା। ଆମ୍ଭେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲୁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ମାନେ ହ୍ୱାଟ? ଯୀଶୁ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ହିଁ ପବିତ୍ରତା ଅଟ। ତାଙ୍କୁ ପାଇଲ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଗଲ। ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କହିବାଟା ନାହିଁ ଏଠି। ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଅମକଟା ମିଳିବ, ସମକଟା ନା ନା, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛି, କାରଣ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ଏଇଟା ସବୁ କାହିଁକି କହିଲି? ମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ଆକର ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଅନ୍ଧକାରରେ ଯେତିକି ଗୁଣ ଥିଲା ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଦରକାର। ଆଉ ସେହି ଅନ୍ଧକାରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ଲୁସିଫର ଆପଣା ଠାରେ ଆହ୍ୱାନ କଲା। ଆଉ ତା ପରଠୁ ସେ ଅନ୍ଧକାରର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ହେଇଗଲା। ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାର ତା ଭିତରକୁ ଆସି ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇଗଲା। ତ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିକଜ ହି ଇଜ ଅଲ ଦୋଜ। ସେ ନିଜେ ଏଇ ସବୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଉଠନ୍ତି। ସେମିତି ଏ ଲୁସିଫର ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠାରେ ଡାକି ନେଇଗଲା, ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅଲଗା ହେଇ ନ ପାରିବାର ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଲୁସିଫର ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା, ଲୁସିଫର ହିଁ ଶୈତାନ ହେଇଗଲା, ଲୁସିଫର ହିଁ ଅଶୁଚିର ଆକର ହେଇଗଲା, ପାପର ଆକର ହେଇଗଲା, ଦୁଷ୍ଟତାର ଆକର ହେଇଗଲା, ଅନ୍ଧକାରର ସମସ୍ତ କର୍ମର ଆକର ହେଇଗଲା। ସେ ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଠି ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ, ସେ ଯୋଉଠି ଯାଏ ସେଠି ପାପ ହୁଏ, ସେ ଯୋଉଠି ଯାଏ ସେଠି ଅଶୁଚ୍ୟତା ଥାଏ, ସେ ଯୋଉଠି ଯାଏ ସେଠି ଅଧାର୍ମିକତା ଥାଏ। କେତେ ଲମ୍ବା ଚଢ଼ କହିହେବ? ଏବେ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ଗୋଟେ ରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଥିଲା, ଅନ୍ଧକାର ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ରୂପ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏ ଗୁଣକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମିଳୁନଥିଲା, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ, ଗୋଟେ ରୂପ, ଗୋଟେ ଆକାର ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ଜଗିଥିଲେ ଆମକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଅରେ, ଆମକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଅରେ, ଆମେ ବି ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ସେତେ ବହୁତ ଜଣ କଣ କହନ୍ତି, ମାନେ ଲୁସିଫର ପୂର୍ବରୁ, ଲୁସିଫର ଆଗରୁ ବି ଶୈତାନ ଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଲୁସିଫର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୈତାନ ନୁହେଁ। ଲୁସିଫର ଠାରୁ
ଅଲଗା ଗୋଟେ ଶୈତାନ ବୋଲି କହିବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁସିଫର ଶୈତାନ ପରେ ହେଲା, ଆଗେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରରେ ଥିବା ଗୁଣ ହିଁ ଶୈତାନ, ଯାହାର ରୂପ କି ଆକାର କି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କି ଡିସିଜନ ଟେକିଂ କିଛି ନଥିଲା। ଏମାନେ ଜଗୁଥିଲେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ, ଆମେ ତାଠାରେ ରହିକି ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଆଉ ସେ ମିଶିଯିବୁ ବୋଲି। ତ ଲୁସିଫର ଇନଭାଇଟେଡ, କିଏ ଜବରଦସ୍ତି କରିନାହିଁ, ଡିସିଜନ, ଚଏସ୍। କହୁଥିଲି କି ନାହିଁ, ଫଳ ଖାଇବ ନା ନ ଖାଇବ, ଚଏସ୍ ତମର। ଜ୍ୟୋତି ପଟେ ରହିବ ନା ଅନ୍ଧକାର ପଟେ ରହିବ, ଚଏସ୍। ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ଆମେ ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 19-20। ଆଉ ସେହି ବିଚାର ଏହି, ଜଗତରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ମନ୍ଦ। କାରଣ ଯେ କେହି କୁକର୍ମ କରେ, ଯେ ଜ୍ୟୋତି କି ଘୃଣା କରେ, ପୁଣି କାଳେ ତାହାର କର୍ମର ଦୋଷ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ଆସେ ନାହିଁ। 21। କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରେ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ଆସେ, ଯେପରି ତାହାର କର୍ମ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସାଧିତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ବାସ୍, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି କହୁଥିଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ମାନିଲେ ଆମେ ମାନିବୁନି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି, ତ ଠିକ ଅଛି, ନ ମାନ। ତ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱାଟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ଧକାର ଆସି ମାଡି ବସିବ, ଆଉ ମଝିରେ ଅପସନ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାରକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ୟୋତିକୁ ମନା କରିଦେଲେ ହେଲା। ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଭଲ ପାଇଲେନି, ଅନ୍ଧକାରକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଲେ। ଇଟ ଇଜ ଦେयर ଡିସିଜନ, ସେମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଏଟା। ଆମେ କାହିଁକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ? ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁନୁ କି ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଦେବେ ବୋଲି, ନା ନା ନା। ଶୁଣିକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ପରିତ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ? ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଥାଉ। ପରେ ପାତାଳକୁ ଯାଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ନ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ଏମିତି ବି ଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କହିଲେନି, ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କି ଜଣେ ସେପଟେ ବାଛିଥାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲାକି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ ବି, ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବି ଫରକ ପଡିବନି, ଜଷ୍ଟ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛୁ ଆମେ। ବସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ କି ନ ପାଇବେ। କହିଦେଲେ ବିଚାର ବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଯିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତୁମେ ତ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା, ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତୁମେ ତ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ୱାଜ ୟୋର ଚଏସ୍। ସତ୍ୟ କଣ ମିଛ କଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 30:19-20। ଓ ପରମେଶ୍ୱର କେଡେ ମହାନ ଆଜ୍ଞା, ମହାନ ଆଉ ବହୁତ ଜ୍ଞାନବାନ ପରମେଶ୍ୱର। wow, what a knowledge, what a smart God we have actually। 30:19 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଅଛି ଯେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମରଣ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ରଖିଲି। ଏ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତେ ମିନିଟ, ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟେ ମିନିଟ, 15 ପଦ ବି ପଢିଦେ, 30:15। ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମଙ୍ଗଳ, ପୁଣି ମରଣ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ରଖିଲି। ବାସ୍ ହେଲା। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ, ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିକି, ମାଥିରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାରବା ରଖିକି କଣ କଲି? ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ପୃଥିବୀ ଆକାଶକୁ ଡାକିଲି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ କଣ ପାଇଁ? ତୁମେ ଯାହା ବାଛୁଛ
ତାହା ହିଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟିବ, ମତେ ଦୋଷ ଦେବନି। ଓକେ, ଉତ୍ତମତା ବାଛିଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଗୁଡ। ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଆଉ ତୁମକୁ ଉତ୍ତମତା ବାଛିଥିବାରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁରସ୍କାର ବି ଦେବି। ଯଦି ମନ୍ଦତା ବାଛିଲ, ଯଦି ଅଧାର୍ମିକତା ବାଛିଲ, ଯଦି ମିଥ୍ୟା ବାଛିନେଲ, ଯଦି ଅଭିଶାପ ବାଛିନେଲ, ଯଦି ମରଣ ବାଛିନେଲ, ତୁମର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି, ବିପଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭୋଗିବାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ପରେ, ହେ ଭଗବାନ ମୋର ଜୀବନ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଦେଲ ବୋଲି ତମେ ଯେପରି ମତେ ଦୋଷ ନ ଦେବ ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଆକାଶକୁ ସାକ୍ଷୀ କରିଲି ବୋଲେ। ମାଇ ଗଡ, ତ ଚଏସ୍ ହାଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ଶୈତାନକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଚଏସ୍, ଆମର ଚଏସ୍ ଯଦି ଠିକ ହେଇଗଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଚଏସ୍, ଚଏସ୍କୁ କଣ କହିବା, ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯାହା ଆମେ ଯାହା ବାଛି ନେଇଛୁ, ଯାହା ଠିକ ହେଇଗଲା, ତ ଉତ୍ତମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆଉ ଏ ଅପୋଜିଟ ର ଏ ନେଗେଟିଭ ର ଜିନିଷ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିବୁନି ଆମେ। କାରଣ ଉତ୍ତମତା ବାଛି ନେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ଦେବେ କି ଆଉ ଆକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଇଲେ, ତାକୁ ଅସତ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ, ଆକୁ ମିଛ ଦେଖାଇଲେ ବି ଆଉ ସେପଟେ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ପିଲା, ମୋର ଡିଏନଏ ର ପିଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଦିନେ ବୋଲଛି। କାଲି କହୁଥିଲି ଗୋଗ ମାଗୋଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖିଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ, ଦୟା ଦେଖିଲେ, ସେ ଖଇଲାରୁ ଖାଇଲେ ବି, ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ୟାରେଜ ହେଲେ, ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଶାସନ ସବୁ ହେବ। ଏଇ 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷରେ ଖଟି ଯାଉଛି, ମରି ଯାଉଛି ବୋଲି ହଉଛ କି? ଏହି ପୃଥିବୀରେ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ, with ଫ୍ୟାମିଲି। ସେଇ 20 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ପ୍ରକାଶ ଅଥର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର କଣ। ତ 1000 ବର୍ଷ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ? ଗୋଗ ମାଗୋଗ ପରି ଦିଟା ଜାତିର ଲୋକମାନେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ବାଲି ତୁଲ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ତ ସେ ହିସାବରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଆହୁରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବେ 800 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଅଟକି ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲିନ କରିକି, ସଫା କରିକି, ସଫା ପାଣି ଦେଇକି, ସଫା ଜଳବାୟୁ ପାଣିପାଗ ଦେଇକି, କେତେ 1000 ବର୍ଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଞ୍ଚିବ, ଖଟି ଖଟି ବୁଢା ହେବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ବରକନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ଗୌରବରେ ଥିବ ସେ ଅଲଗା ଥିବ, ବାକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୌରବ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହୀନ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ଅଲଗା ଥିବ ଜଗତରେ, ଏଇ ସହସ୍ର ଶାସନ। ତମର କହିବା କଥା କଣ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୟା ସବୁ 1000 ବର୍ଷ ଭୋଗିଥିବା ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ରିଲିଜ କରିଦେଲେ, ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଶୈତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ହାଲତ ଏଟାରେ, ବାପରେ। 1000 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲ ପରା, ତାଙ୍କେ ଦେଲାଟା ଖାଇଲ ତ। ଯେତେ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ବି ନଥିଲେ 1000 ବର୍ଷରେ ଶାସନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୟା ପାଇକି ରହିଲେ, ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଲେ, ଜବ କରଲେ, ବିଜନେସ କରଲେ, ଚାଷ ବାସ କରଲେ, ଭଲ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ, ସବୁ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପାପ କରୁନଥିଲେ କାରଣ ଶୈତାନ ନଥିବ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ କଥା। ତ ଏମାନେ ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନା ବିପକ୍ଷ ନଥିବାରୁ ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ନା କେମିତି? କେମିତି ଜାଣି ହେବ? ବିପକ୍ଷ ଆସୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଶୈତାନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏମାନେ ଶୈତାନ ଆସିକି ଆଙ୍କର କଥା, ଆଙ୍କଟା ଦେଲେଟା ଖାଇଲ କି, ତାଙ୍କଟା କି ପୁଣି ସେଇଟା ଆମଟା ନୁହେଁ କି, ଆମକୁ ହକ ନାହିଁ, କେମିତି ଉକସାଇଲା କି? ମୁଁ ବୁଝାଇଛି ସେଇ ଗୋଗ ମାଗୋଗ ଯୁଦ୍ଧର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ତ, ବହୁତ ଗୁଡେ ପଏଣ୍ଟସ କହିଛି ସେ ଭିତରେ। କାହିଁକି, କୋ କଥା ଦେଇକି ଶୈତାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଉକସାଇ ପାରିଲା, କୋ ପଏଣ୍ଟରେ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଟା ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଶୈତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, କୋ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଇପାରେ ସେଟା ବୁଝାଇଲି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ କହୁଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେମିତି ହେଇ
ପାରିବ? କଣ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଶୈତାନକୁ ଧରିଥିବେ କି? ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆଜି। ନହେଲେ ଆଦମକୁ ହବାକୁ ଶୈତାନ ଆସିକି କେମିତି ଭୁଲାଇ ପାରିଲା? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉକସାଇ ଦେଇ ପାରିଲା ମାନେ ୟୁ ସୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚଏସ୍। ଉତ୍ତମତା ବାଛନ୍ତୁ, ସତ୍ୟତା ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ପୃଥିବୀ ଅଛି। କୋଉଟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ? ସାଂସାରିକ ଧନ ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ଧନ ଅଛି, କୋଉଟା ବାଛୁଛନ୍ତି ଯେ? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଛିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା ନିର୍ଭର କରେ। Your destiny depends upon your choice today. ये शिक्षा भर लागुनी तो आपके पास अलग अलग रास्ता भी है। କାହିଁକି ଲୁସିଫର କେମିତି ପାପ କଲା? ମାନେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲା ଲାଇଫ, ତାହାର ଚଏସ୍ ଥିଲା ସେଟା। ତାକୁ କିଏ ଠକିଲା ନାହିଁ, କିଏ ଭଣ୍ଡାଇଲା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମର ଜୁମରେ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘର ଘର ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ ୱାଶ କରଲି କି ଜୁମ ଜଏନ କରିବାକୁ? ନାଇଁ ତ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁଆଡେ କଣ ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ପାଇକି, ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ରାଇଟ, ଯେମିତି ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଆଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଲେ, ଆଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଲେ ବି ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କଲେ ବି ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ବି ଛାଡି ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ପଇସା ଦେଉଛି ବୋଲିକି? ନାଇଁ ନା ବ୍ରେନ ୱାଶ କିଛି କରୁଛୁ କି? ନା 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 ଗ୍ରୁପ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛି କି? ନା ନା ସେମିତି କହିବି ନାହିଁ। ना, यू हैव ऑल द राइट, रहने का राइट है, जाने का भी राइट है। ମୁଁ ଏବେ ବି କହେ ରାଜୀବ ଭାଇ ଯେ କୋଣ ରାସ୍ତା ପଥ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏବେ ବି ଆପଣ ଛାଡି ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଇଟ୍ସ योर ଚଏସ୍ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତିବ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଶୈତାନ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାଡି ବସିବ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନା ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଶାପ ଦେବା ଦରକାର, ନା ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଦରକାର? ଏବେ ବି ଶୈତାନକୁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର? ଏବେ ବି ମାନେ ସେ ଏଇଟା ହିଁ ଦାବି କରୁଛି, ମୁଁ କଣ ଆଦାମ ହବାଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲିକି ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାର ପାଟିର ଫଳ ପୁରେଇଲି କି? କାହିଁକି କଥା କହିଲି କାନରେ ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି? ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝାଇଥାନ୍ତେ ନା ମୋର କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆପଣ ବୁଝାଇ ତ ପାରିବେ ନା ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ମୋର କଥା କଣ, ମୁଁ ଦୁନିଆର କଥା କହିବି, ଶୁଣିଦେବାଟା କି? ଅବଭିୟସଲି ସେ ଯାଇକି କଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଦେଲା, ଆଦମ ହବ ମାନି ନେଲେ, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଥିଲା, ଦେयर ଚଏସ୍। ଶୁଣିବୁ ଗୁଡାଏ ମନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା, ଶୁଣିବୁ ଗୁଡାଏ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମକୁ କଣ କଣ ଗୋଟେ ଶିଖାଉଥିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେରେ, ସେମିତି ଗୋଟେ କରିଦେରେ ବୋଲି। ଏପଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିକି ନା ସେ ପାଟି ସେମିତି କରନା, ଭଲରେ ଥା, ଭଲରେ ବସେ, ଭଲରେ ଥା। ପାପ ବିଷୟରେ, ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଆଉ ବିଚାର ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ଦିଏନି, ଟାଣି ଦେ, କରିଦେ, ତୁ କରିଦେ, ଭଲ ହେବ, ତୁ କରିଦେ, ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ବୁଝିବି ବୋଲିବ। ଆରେ ବାପରେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବନି। ସେ ଚଏସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପାପ କରିବାକୁ। ବୁଝିଲେ କି? କୋଟେସନ ଅଛି କି ନାଇଁ? ସିନ୍ସ ଆର୍ ଲାଇକ୍ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ, ଏନ୍ଜୟ ନାଉ ପେ ଲେଟର। କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ମାନେ କଣ? ଆଜି ପଇସା ଖାଇଦେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେ, ପଛ କଥା ପଛେ ଦେଖିବା, ପଇସା ମିଳିଛି କାହିଁକି ମନା କରିବ? ପାଗଳ ହେଇଛ କି? ଖାଇଦେ, ଆଗେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ଅଛୁ ପୁରା ବୋଲିବେ। କରିଦେଲା ପରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଜୀବନ ଖାଇଦେବେ ପରେ। କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ପଛରେ, ଲୋନ ପଛରେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ପକେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମେସେଜ ଆସୁଥିବ, ଆମର SMS ଆସୁଥିବ,
10 ମିନିଟ ରେ 50,000 ଲୋନ, 10 ମିନିଟ ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋନ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲଥିବେ। ଆମେ ଖୁସି, ପଇସା ଦେବ ଲୋକ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କଣ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅ, ପଡିଯିବ ପଇସା। କିଛି ସ୍ୟୁରିଟି ନେଇକି କେମିତି କରୁଛ? ତାର ମତଲବ କଣ ଅଛି କି ପଛରେ କି? ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ ଶୈତାନ, ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ନା ନା ନା, ଚିନ୍ତା କର, ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଡିସିଜନ ନେ, ସେପଟେ ଯିବରେ ଏପଟେ ଆସିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜବରଦସ୍ତି କରିବେନି, ପରମେଶ୍ୱର ଜବରଦସ୍ତି କରିବେନି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଜବରଦସ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ ତ ଶୈତାନକୁ ଆପଣ ଭାବିଲା ପରି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ। नो ଜବରଦସ୍ତି, ଚଏସ୍, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଚଏସ୍, ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ତୁମେ ବାଛ, ଜୀବନ ମରଣ ରଖିଛି। ଦେଖ ଭାଇ, କୋଉଟା ବାଛିବି କି ହଠାତ୍ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ କାଳେ ବୋଲି ଭାବିବ ଯଦି, ତ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇ ଦଉଛି ପଛପଟରୁ, ଜୀବନ ବାଛିଦେ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶିଖାଇଛନ୍ତି ବି କୋଉଟା ବାଛିବାଟା ଠିକ ବୋଲି। ଚୁଜ ଜୀବନ, ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 30 ରେ ଦେଖ, 30:20 ଦେଖ, ଜୀବନ ବାଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ରୂପରେ ଅବଦାନ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ମନୋନୀତ କର, କାରଣ ସେ ତୁମର ଜୀବନ ଓ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଅଟନ୍ତି। ତାହା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମକୁ ଓ ଇସାହାକକୁ ଓ ଜାକୁବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ବାସ କରିପାରିବ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଅଟନ୍ତେ, ତାହା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କାହିଁ ସେଟା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ, ତାହାଙ୍କ ରବ ଅବଦାନ କରିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ମନୋନୀତ କର। 19ରେ କଣ କହିଲେ? ଦିଟା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲି ଭାବୁ, ପୃଥିବୀ ଆକାଶକୁ ମୁଁ ଡାକିଦେଲି, ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବେ, ତୁମେ ଯାହା ବାଛିଲେ ତାହା ହେବ ବୋଲି କହିଲାରୁ ତୁମେ ଛଟପଟ ହେବ। ଛାଟ ପିଲାମାନେ ମାକୁ ପଚାରନ୍ତି, ମାମି ମମି କୋଉଟା ନେବି, ଏଇଟା ଦିଟା ରଖିଛନ୍ତି କୋଉଟା। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଚାର ତୁମେ ନିରୀହ ହେଇକି କାଳେ ଭୁଲଟା ବାଛି ନେବ ବୋଲି ପଛପଟୁ ଟିକେ ଆମକୁ ହିଣ୍ଟ ବି ଦେଲେ। ଜୀବନ ମନୋନୀତ କର, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ମନୋନୀତ କର, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ମନୋନୀତ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ମାନେ ଆମର ହାଲତରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅପସନ ଦେଇକି ଅନୁଗ୍ରହରେ ପଛରେ ହିଣ୍ଟ ବି ଦେଇଦେଲେ। କୋଉଠି ପାଇବ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିକା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆପଣ? ତମେ ମୋର ତମର ଇଚ୍ଛା ବୋଲିକି କହିକି ଛାଡିଦେଲା ପରେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ବେଚାରା, ଏମାନେ ନିରୀହ ବେଚାରା ବୋଲି ଆମକୁ ଭାବିକି ଲିଗାଲି ନୋଟିସ ଦେଲେ ଓ ପଛପଟରୁ ଲୟର ହେଇକି ଆମକୁ ସଜେଷ୍ଟ ବି ଦେଲେ, एडवाइस भी दे ले। हर किस्म से, हर प्रकार से, हर जगह से कितना हेल्पफुल है हमारे परमेश्वर। काहे कि शैतान को बाछियो, काहे कि अंधकार को बाछियो आज्ञा। 2 ଦିନର ସୁଖ ପାଇଁ, 2 ଓଳିର ସୁଖ ପାଇଁ, କାମନା ପାଇଁ, ବାସନା ପାଇଁ, ଛି ଆମର ଜିନ୍ଦଗି ଉପରେ ଆମକୁ ରାଗ ଲାଗିବା ଦରକାର, କେମିତି ହେଇଗଲୁ ଆମେ ବୋଲି। ସୋ ଏଟା ଆନ୍ସର ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କି ନା? ଅନ୍ଧକାର ଅଟୋମେଟିକଲି ଏକ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିବ ବି। ସୋ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ଖୋଜୁଥିଲା କାହା ଭିତରେ ପଶିବି ବୋଲି। ଦିନେ ଶୈତାନ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ଲୁସିଫର ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ଲୁସିଫର ଭିତରେ ସବୁ ପଶିଲା ପରେ ଇଏ ହିଁ ଶୈତାନ ହେଇଗଲା। ତ ଆଜି ବି ଯେତେ ଜଣ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ପଶିଯାଏ, ସେମାନେ ବି ଅନ୍ଧକାରର ଆକର ହେଇଯାନ୍ତି। ସେମିତି ହେବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସରେ, ପରମେଶ୍ୱର ତା ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଏଟା କରିଦେଲେ, ଏମିତି ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ये हमारा चॉइस है। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ନରକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଶୈତାନ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ପକାଇଲେ ବି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନେ ଇଏ କଲେ ବି, ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କାହିଁକି ନରକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭଣ୍ଡେଲା ସେ ପରା ଯିବା କଥା,
ଏମାନେ କାହିଁକି ଗଲେ, ମାନେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଥିଲା, ଏମାନେ ଡାକି ନେଲେ ଶୈତାନକୁ। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଏଟା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଟେ କି ଭୂତ ଶୈତାନ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ବି ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏମାନେ ବି ନରକକୁ ଯିବେ। ତ ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।